निज रूप भेक उपरे विरक्त होई शेषकु अष्ट अलंकार खोली पकाइली। सुवर्ण जरिकामार पाठ शाढ़ी खोली मोर सबुदिनिया शुभ्र बस्नटी पिंधिली। निरस्त होई बसी पड़ली पलंकरे। कहली, नितंबिनी सखी, केउं रूपरे कृष्ण को भेटिबी मु बुझी पारु नाही, मते बाट बतेई दियो। नितंबिनी मोर कांधरे हाथ रखिला, स्नेहपूर्ण कंठरे कहिला, जेमा तमे तो पृथ्वीर श्रेष्ठ सुंदरी। कृष्ण यदि पृथ्वीर सुंदरतम पुरुष हुअंती तमर चिंता काहींकी? कृष्ण यदि हुअंती अनंत नीलिमा आकाश, तमे हेब से नीलिमार शोभावर्धनकारिणी संध्याकालीन मेघखंड। कृष्ण यदि हुअंती नील सरसीर जल, तमे हेब ता बुकुरे नील इंदिवर। कृष्ण यदि हुअंती सबुज श्यामल पृथ्वी, तमे हेब पृथ्वी बुकुरे तरंगित नील शैल श्रेणी। आउ कृष्ण यदि हुअंती शांत सुनील विशाल समुद्र, तमे हेब ता बुकुरे कोमल शैबालिनी। किए काहाठू उणा नुहे कि बेसी नुहे, जणे जनकर शोभा बढ़ाए। तमे आ कृष्ण ठीक सेमिति। मु भाबुथाए सखी नितंबिनीर ए चाटुबाक्य सत्य। एतिकी बेले शंखनाद हेला। नीलांजना अस्तव्यस्त होई पहुँचिला। कहिला, महाराज बैठक गृहरे अपेक्षा करिसंती। कृष्ण द्वारका फेरी जिबा पई रथ प्रस्तुत होई सरी रहिछि। कृष्ण दर्शन पाई शीघ्र आसंतु। निजकु सजाड़िबा पाई आउ समय नथिला। मु संपूर्ण निराभरणा, रौप्य जरिदिया शुभ्र वसन पालटिबा पाई मध्य बेଳ नाही। सेमिति सेई अवस्थारे बाहरी पड़िली। चित्त केशरे कबरी सजाड़िबार अवसर नाही। उन्मुक्त केश नितंब छुई अजत्ନରେ तरंग सृष्टि करुथाए, सेथिप्रति मोर भ्रुक्षेप नाही। नितंबिनी मते चाही कहिला, विधाता जाहाकू सौंदर्यर कारुकार्यरे मंडणी करिछि, तार अलंकार बसन भूषणर प्रयोजन कौन? सते जेमा तमर ए पूजारिणी बेश भारी मनलोभा। गोपीवल्लभ कृष्ण धैर्य धरी द्वारका फेरिबे तो? मु किछि उत्तर देली नाही। पिता काळे विरक्त हेउथिबा बोली मु चिंतिता थाए। नितंबिनी सह बैठक घरे पहुँचिली। मो निजर पाद दुईटुकु ही मु केवल देखुथाए। आखि तोली कृष्ण रूप दर्शन करिबा पई साहस हेउ नथाए। तांकर मनलोभा रूपर ज्वाला सही न पारिले पुणी कि अपदस्थ न हेबी। मु कृष्ण को प्रणाम जणाइबा पूर्वरु से मधुर संभाषण करी कहिले, देवी कृष्णा, तम जोगु पृथ्वी रे अनेक दुष्ट नाशन हेबे एवं धर्म स्थापित हेब। तमे शक्तिमयी नारी पुणी सर्वसुलक्षणा युक्ता। धर्म रक्षा एवं धर्म स्थापन पाई मु मध्य जीवन पण करिछि। तमे भी सेइथि पई जन्म लाभ करिछ, तेणु मोर प्रणाम ग्रहण कर। पिता आग्रहरे कहिले, सेइथि पई तो केवल मु कृष्णा को कृष्ण को पादरे अर्पण करि देइछि। कृष्णार नामकरण समयरु ही से कृष्ण को पाद तले समर्पिता। हे कृष्ण, कृष्णा को पाद पद्मरे स्थान देई मते कृतार्थ करंतु। मु नतमुख हे कृष्ण को नील कमल पाद दुईटी उपरे दृष्टि हाजर देई थाए। आउ अल्प केतोटी मुहूर्तरे मु से पाद तले निजको समर्पी देई थांती। कृष्ण तांकर पाद दुईटी को घुंचाई नेले। शांत मधुर स्वररे कहिले, राजा द्रुपद, देवी कृष्णा साधारण नारी नुहंती, तांको पई स्वयंवरर आयोजन करंतु। आर्यावर्तर श्रेष्ठ वीर ही कृष्णांकर योग्यतम पुरुष। काहारी पाद तले उपजाजिका भावे कृष्णा को समर्पी देवा द्वारा तांकर अपमान ही करुछंती। कृष्णांकर योग्यतम पुरुष भावरे जे निजको प्रमाण करि पारिबो, सेही केवल कृष्णांकर पाणी ग्रहण पई उपयुक्त हेबो। पिता व्याकुल कंठारे कहिले, हे कृष्ण, आर्यावर्तर श्रेष्ठ वीर आपणक छड़ा आउ किए हेई पारे? कृष्ण जेउठी मनमत पुरुष, सेठारे स्वयंवरर अजथा आयोजन काहींकी? आपण थाउ थाउ स्वयंवरर कृष्णा को किणी नेबार शक्ति काहा पाखरे अछि? अछि, से शक्ति कृष्ण व्यतीत आउ जणकर अछि। तेणु स्वयंवर व्यतिरक कृष्णांकर पाणी ग्रहणर अधिकार काहार नाही। एतिकी कही कृष्ण मंद मधुर ठाणीरे मृदुबुदु हसिले। तांकर सेही हस जे कौनसी तरुणीर हृदय को मंथन करी सेथिरे संचित समस्त अमृत को लुटि नेबा पई जेपरी अभिप्रेत सखी मते इंगित करिथाए मो हातरे थिबा वर्णमालाटी को कृष्ण को गଳାରେ लंबाई देबा पई। से कथा मध्य मु चाहूथाए, अथच पारु नथाए। कृष्ण प्रेमरे मु उन्मुक्त न होई विवश होई जाउथाए। ठीक सेतिकी बेले पिता प्रश्न कले, से किए, कौन तार परिचय? कृष्ण को छड़ा जी मो प्राणप्रिया कृष्णार योग्य। कृष्ण अत्यंत स्नेहपूर्ण गଳାରେ କହିଲେ, हरि हर ब्रह्मा और इंद्रंकर शक्ति नहीं पृथ्वी रे जड़े महान पुरुषंकर जन्म होइछि। से मध्यम पांडव अर्जुन, मोर पीयूषी पुत्र। बयसरे मोठार ठीक वर्षे सान। खाली सेतिकी नुहे, मोर और अर्जुनंकर पितृवंश एक। पुणी अर्जुन मोरी कला नहीं जन्म।
ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜା ଯଯାତିଙ୍କ ଔରସରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯଦୁଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ ମୋର ପିତୃପୁରୁଷ। ଯଯାତିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟା ପତ୍ନୀ ଦ୍ୱୈତରାଜ ବୃଷପର୍ବାଙ୍କର କନ୍ୟା ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ପୁରୁ। ସେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ। ହେ ରାଜା, ଅର୍ଜୁନର ବୀରତ୍ୱ ତମକୁ ଅବିଦିତ ନୁହେଁ। ସେ ଥାଉ ଥାଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପୁରୁଷ ମୁଁ ହେଇ ନ ପାରେ। ଅର୍ଜୁନ କେବଳ ମୋ ସାନ ଭାଇ ନୁହେଁ, ସେ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ ସଖା। ଆମର ଶରୀର ମାତ୍ର ଭିନ୍ନ, ଆତ୍ମା ଅଭିନ୍ନ। ଅର୍ଜୁନ ପରି ତ୍ରିଭୁବନ ବୀରପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାମାତା ରୂପରେ ପାଇଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ ଏବଂ ତମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପିତା ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ବୀରପୁରୁଷ ଦିନେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପିତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଥିଲେ, ସେହି ହେବେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଜାମାତା? ତାଙ୍କରି ବାହୁବଳରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜାମାତା ହସ୍ତେ ନିଜ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ। ଯେଉଁ ବୀରପୁରୁଷଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଏତେ ଗର୍ବ, ସେହି ଯେତେବେଳେ ହେବେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ଜାମାତା, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ଗର୍ବରେ ମସ୍ତକ ଉନ୍ନତ କରି ସେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। କହିବେ, ଦ୍ରୋଣ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋରି ଜାମାତା ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର କରି ଗଢ଼ିଥିଲୁ। ତୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ର ଯେ ମୋର ଜାମାତା ହେବ, ଏକଥା ଜାଣିଥିଲେ ତୁ ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଜାମାତା ତୋତେ ପରାସ୍ତ କରିପାରେ, ତେଣୁ ତୁ ଚିରଦିନ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପିତାଙ୍କର ଭାବନା ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳି ହେଉଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅର୍ଜୁନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଜାମାତା ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାମାତା ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆପତ୍ତି କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଦେବି ବୋଲି ସକାଳୁ ବସି ପବିତ୍ର ହୃଦୟରେ ଗୁନ୍ଥିଥିଲି, ତାକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ, ତାହା ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ମୋ ନିଜର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ହୋମରୁ ସମ୍ଭୂତା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ମୋର ଜନ୍ମ, ଜୀବନ ଏବଂ ମରଣ ଆଉ କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ। ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, କାହିଁକି ବଞ୍ଚି ରହିବି, କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିବି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ମୋର ସମ୍ବଳ। ମୋର ବିଷଣ୍ଣ ଚିନ୍ତିତ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ କୃଷ୍ଣ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଦେବୀ ଦ୍ରୌପଦୀ, ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନାଶନ ପାଇଁ ତମର ଜନ୍ମ। କେବଳ ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଏ ପୃଥିବୀର ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ ତମେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛ। ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତମର କାମନା, ବାସନା, ମନ, ହୃଦୟ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାରକୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅ। ମହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦିଆଯାଇପାରେ, ତାହା ହିଁ ଜୀବନର ମୋହନୀୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ମୁଁ ଭାବିଲି କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲି ଏବଂ ମନେ ମନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୋର କର୍ମ ଯଦି ମୋର ନୁହେଁ, ମୋର କର୍ମଫଳ ବି ମୋର ନୁହେଁ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ମହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଛାର ମାନବୀ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହକୁ ଜୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ସେ ଶକ୍ତି ଯଦି ତମେ ନ ଦେବ, ମୁଁ କେମିତି ମାନବୀରୁ ଦେବୀ ହେବି? ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସହ ଆଖିର ଲୋତକକୁ ମାଳା ଗୁନ୍ଥି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗଳାରେ ନୁହେଁ, ପାଦପଦ୍ମରେ ଅଞ୍ଜଳି ଢାଳିଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ମୋର ତାରୁଣ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମୋର ଶୈଶବ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ନଥିଲା। ତରୁଣ ଦେହ ନେଇ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଲଭିଥିଲି। ଶୈଶବର କୋମଳ ନିଷ୍ପାପ ଅଜ୍ଞାନତା ସେ ଏତେ ସୁଖକର ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣି ନଥିଲି। ଜ୍ଞାନର ପାରାବର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅଜ୍ଞାନତାର ସଲିଳ କଣାଟିଏ ହେଇ ଝରିଯିବାର ଜୀବନର ଚରମ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯେ ନିହିତ, ତା ଅନୁଭବ କରି ମୁଁ ପରମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲି। ମୋର ଚାରା କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁ। ଯେଉଁ ଖେଳନାଟି ମୋ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର କର୍ତ୍ତା ଧରାଇ ଦେବେ, ମୁଁ ଖେଳିବି, ଖୁସି ହେବି, ବଞ୍ଚିବି। ମୋର ଖେଳନା କିଏ ହେବ, କାହିଁକି ହେବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ମୁଁ କିଏ? କୃଷ୍ଣ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମୋର ହୃଦୟ ନିକଟରେ ଆସ୍ତେ ଯେମିତି କହିଲେ, କୃଷ୍ଣା। କୃଷ୍ଣ ଚିରଦିନ ପ୍ରେମ ପାଗଳ, ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳ। ସଖା ଅର୍ଜୁନ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଦୟାକରି ଭାଗ ବସାଇବ ନାହିଁ। ବରଂ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତି ତମ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଭାଗୀଦାର ହେବାର ହକ୍ଦାର। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତି, ଜୟ ପରାଜୟରେ ମୁଁ ଅଂଶୀଦାର। ଅର୍ଜୁନ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରେ। ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ବିନା ଅର୍ଜୁନ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଏ ନାହିଁ। ତାର ସୁଗନ୍ଧ କେବଳ ଆଘ୍ରାଣ କରେ, ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମାତିସୂକ୍ଷ୍ମ ସାରବତ୍ତା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତମେ ଅର୍ଜୁନର ହେଲେ ମଧ୍ୟ
ସୁଖାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହାତୀତ ତମର ସତ୍ତା ସହ ମୋର ଅଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତ, ଏକଥା ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଗଲି। ମୋର ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହାତୀତ ସତ୍ତାଟି ନୀଳ ସୁନୀଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶିଖାଟିଏ ଭିତରେ ବିଲୀନ ହେଇଗଲା। ମୋର ଅପର ଅଂଶଟି ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂବରା ଦ୍ରୌପଦୀର ଦେହ ହୋଇ ରହିଗଲା ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ। କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ଏଇ ମଣିଷର ମନ! କେତେ କଥା ବିସ୍ମରି ଯାଏ ପୁଣି କେତେ କଥା ଅଲିଭା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖି ରଖେ ତା ଦେହରେ। ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଯେ ପିତା ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ବୁଡ଼ିଗଲି। ସେ କେମିତି? ଠିକ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି। ନା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ କୃଷ୍ଣ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ସେ କେମିତି କୃଷ୍ଣର ମନୋମତ ପୁରୁଷ ହୋଇପାରିବେ?